Good morning everyone. So in this video we are going to discuss how to find dy by dx in a particular given equation. So in the previous video we have already discussed about how to find the derivatives by using the properties of the logarithms. So in this video we are going to use some certain properties of the logarithm as well as how to find dy by dx with respect to x, and we are going to solve an equation. At the end of the problem we need to find dy by dx. So according to that one, we have the first question: find dy by dx if they have given an equation. So y to the power x is equal to x to the power y. So consider or let y to the power x is equal to x to the power y is the given equation. So we need to find dy by dx means we need to differentiate the given equation. The equation is y to the power x is equal to x to the power y. So we need to find dy by dx means we need to apply the log property here. Observe here, because we have y to the power x, x to the power y. In the previous videos they have given y is equal to some equation or y is equal to some function, but in this video we have just y to the power x or x to the power y. Are you getting the point? So how to find the dy by dx here? So just we need to solve differentiating the given equation. So to obtain in a solved equation we need to first take the logarithm properties here. We need to take the properties of the log. So the best property is, we know the property of log of x to the power n is equal to n into log x. We are going to use that property here. So take log on both sides. So it's going to be log of y to the power x is equal to log of x to the power y, because we have taken log on both sides. So it's going to be log of y to the power x in LHS and log of x to the power y in RHS. We are going to use the property, or we know that log of x to the power n is equal to n into log x. We are going to use that property here. It's going to be x into log y is equal to y into log x. So in a simplified way, y to the power x is equal to x to the power y can be simplified in the form of x into log y is equal to y into log x by using the properties of the logarithms. Are you getting? So next one, we need to differentiate the complete equation, or you can shift y is equal y into log x to the LHS, or you can shift x into log y into the RHS, or you can solve like this only. So differentiate with respect to x. So here we have two functions. So first function is x and the second function is going to be y. We need to apply the chain rule of differentiation. So first function remain constant, the second function is d by dx of log y plus log y remains constant, d by dx of x is equal to, similarly, y into d by dx of log x, d by dx of log x plus log x into d by dx of x, d by dx of x. So observe here, we have found, just we are going to apply the chain rule of differentiation here. So by applying the chain rule, first function goes to be constant and we need to differentiate the second function, and second function is going to be constant and we need to differentiate the first function. So here x remain
constant means what is the differentiation of log y with respect to x is nothing but 1 by y. Again we need to differentiate the y with respect to x is nothing but dy by dx. ನೀಟಾಗಿ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ, ಈ ಲಾಗ್ ವೈನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಲಾಗ್ ವೈಯಲ್ಲಿ ಈ ವೈ ಕೂಡ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಆ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ವೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 by y. ಅಗೇನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ವೈ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ dy by dx. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಗ್ ವೈ. ಸೊ ಲಾಗ್ ವೈ ರಿಮೇನ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ with respect to x means it's going to be 1. So in the previous year we are already studied about differentiation of x with respect to the same variable. It's going to be 1 only. So here, so y remain as it is. Differentiation of log x means 1 by x. So again we need to differentiate x with respect to x is going to be 1 plus log x into 1, because differentiation of x with respect to x is going to be, sorry, observe here, it's going to be y here because we have taken x here, so it is y. So it's going to be dy by dx. Observe here we have y here, so just I am confused here, so I have taken x, but its actual value is going to be y, so it's going to be dy by dx. So observe here, in the question they have already clear mentioned that we need to find dy by dx. dy by dx. Okay. So here in LHS we have dy by dx function. In RHS also we have dy by dx function. Still we need only the dy by dx. We can shift dy by dx complete function to one of the sides, or we can shift the complete dy by dx in LHS. So it's going to be a first function, and log x dy by dx is going to be second function. We need to shift this function to the LHS, and we need to shift the log y into 1 to the RHS. Are you getting? Observe here. So x by y, this one x by y into dy by dx, it stay as it in LHS. So we are going to shift the log x into dy by dx to the LHS means the plus sign is going to be negative sign. So log x dy by dx is equal to e y by x minus this one log y. So observe the equation, x by y dy by dx minus log x dy by dx is equal to y by x minus log y. So we need just dy by dx here. So we can take dy by dx as a common thing. So dy by dx into what is going to be remain here, x by y minus log x is equal to it's y by x minus log y. Clear? So we can shift this into RHS because we are getting dy by dx here. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು RHSಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ dy by dx ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದದೇನು ಜಸ್ಟ್ dy by dx ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ we are going to shift these things into the RHS. So dy by dx. So in the numerator we have y by x minus log y. In the denominator x by y minus log x. Is there any situation we can solve this one in a simplified way? Observe here. So we can take what's LCM here. So y minus log y in the denominator x. So x minus log x in the denominator is going to be y. So we are going to multiply the things. So this one by this, and this is going to be this. So y into y minus log y divided by x into x minus log x.
So it's going to be dy by dx, or we can write, so dy by dx is equal to y into y minus x into log y divided by x into x minus y log x. So that's going to be the required dy by dx with respect to x. So the final answer is y into y minus x log y divided by x into x minus log x. ಈ ರೀತಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ನಾವು ಕೆಲವು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಈಕ್ವೇಷನ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನನಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದು ಸೂಕ್ತ ಅನಿಸುತ್ತೋ, ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಯಾವುದು ಸೂಕ್ತ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದ dy by dx ಏನಾದ್ರು ಕಾಮನ್ ಬರ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಆ ಕಾಮನ್ಗಳನ್ನು ಆಚೆ ತಗೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಆ ಕಾಮನ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಬರಿಬೋದು. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದರ್ ಎನಿ ಸಿಚುವೇಷನ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದೋಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ which I have already obtained for dy by dx, we need to solve that equation and we need to reduce the equation in a simplified way. ಸೊ ಆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ವೇಲಿ ಯಾವ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೋ ಆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಪಾಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ, ನೋಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. ಸೊ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಈಸ್ ಫೈಂಡ್ dy by dx if xy is equal to e to the power x minus y. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿ, xy is equal to e to the power x minus y is the given equation. ಸೊ ಈ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ನೆಸರಿ ಇದೆಯಾ? ಒಂದು, ಇಲ್ಲೇನೋ e to the power x minus y ಇದೆ, ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರು ನಾವು ಲಾಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ನೋ, ನೆವರ್. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ನೋ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ e to the power x. ಅದು e to the power x ಏನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? e to the power x ಓನ್ಲಿ. ಅಗೈನ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆ ಎಕ್ಸನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ e to the power x minus y ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ನು e to the power x minus y ಆಗ್ತದೆ. ಅಗೈನ್ ಈ x minus y ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇವ್ರು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇನ್ ಎ ಗುಡ್ ವೇ. ಸೊ ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಏನು ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗಿವನ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು e to the power x minus y. ದಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1. ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನು ಹೆಸರು ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದರೂ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು? ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಯಾವ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು? ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ y into dx by dx is equal to differentiation of e to the power x minus y is equal to e to the power x minus y only. Again we need to differentiate ಯಾವುದು? x minus y ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ dy by dx ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ, ಪ್ಲಸ್ y into what is the value of dx by dx is going to be 1 is equal to e to the power x minus y. It's going to be remain as it is into, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಟರ್ಮ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ? ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇಲ್ಲೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್? ಇಟ್ಸ್ 1 minus what is the value of differentiation of y with respect to x? dy by dx. So still we need only the dy by dx. We have in LHS also dy by dx, as well as in RHS also we have dy by dx. ಸೊ ನನಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ಈ dy by dxನ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಸೈಡ್ಗಾರು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ RHS ಕಾರು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ LHS ಕಾರು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ e to the power x minus y ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ಲು ಅಥವಾ ಒಂದು ಟರ್ಮು ಈ ಎರಡೂ ನಂಬರ್ಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಗೂ
ಈ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ಗೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವು ಒಂದೇ ಸಲ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಇಂಟು 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಇಂಟು ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಈಗ so now we can shift the dy by dx to the any of the sides. Suppose I am going to shift this one to the LHS means, so dy by dx ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿರೋ ಮೈನಸ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ಲಸ್ ವೈನ ನಾನು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ಸಿಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ವೈ. ಸೊ ಈಗ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ನೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಟರ್ಮ್ ಯಾವುದು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈನ ನಾನು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ಸಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಈಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಅಥವಾ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಅಂತೆಲ್ಲಾರು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿನಾರು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸಪೋಸ್ ಈ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಷ್ಟಕ್ಕಾದರೂ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1. ನೋಡಿ, ಫ್ರಮ್ 1 ಏನಿದೆ ನಮಗೆ, ಫ್ರಮ್ 1 ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಿದೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1ಅಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೋದು, ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೌದಾ? ಈಗ ಈ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ವೈನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ವೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್. ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಮನ್ ಇದೆ ರೀ, ವೈ ಕಾಮನ್ ಇದೆ, ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬೋದು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಆಗ್ತದೆ. ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಮನ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ವೈ ಪ್ಲಸ್ 1. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 divided by x into y plus 1. So pause the video to note it down. Okay, the next problem is find dy by dx if cos x to the power y is equal to cos y to the power x. ಕ್ವಶನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರೋ ಟೈಪಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಫಸ್ಟು ಏನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ನಾವು ಲಾಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಗಿವನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಗಿವನ್ cos x to the power y is equal to cos y to the power x. So secondly take log on both sides, log on both sides. ನೋಡಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಈಗ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಲಾಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ y ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಆಫ್ cos x, ಹೌದಲ್ವಾ, ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಆಫ್ cos y. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ ರೀತಿ. ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎನ್ ಇತ್ತು, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ವೈ ಇತ್ತು, ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸು, ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ವೈ. ಸೊ ಏನು ಬರ್ತೀಗ, ಎನ್ ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಎನ್ ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎನ್ ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ವೈ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಎನ್ ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಎನ್ ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ವೈ. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿರೋದು. ಸೊ ಈಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಏನು ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಈಗ. ಸೊ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಿದೆ. ಯಾವುದು, ವೈ ಅನ್ನೋದು ಫಂಕ್ಷನ್ನು, ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನು. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ವೈ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು, ಇನ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ
ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವೈ ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ, ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್, ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂತು ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್? ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ವೈ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ log of cos y remain as it is into dx by dx. ಬರಿಬೋದಲ್ವಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ವೈ ಆಗಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಹೌದಾ? Because we know the differentiation of log x is nothing but 1 by x as it is. Differentiation of log of cos x means is going to be 1 by cos x. So again we need to differentiate for cos x. Differentiation of cos x ಏನು ಬರ್ತದೆ? minus sin x. Again x ಅನ್ನು differentiate ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? It's going to be 1. So 1 into anything is going to be like that only. Plus log of cos x ಇಂಟು ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್, ಇದಾಗೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ವೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ವೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 ಬೈ ಕಾಸ್ ವೈ. ಅಗೇನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಫಾರ್ ಕಾಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ವೈ. ಅಗೇನ್ ಈ ವೈನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನು ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಗಮನ ಕೊಡಿ, ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. and plus log of cos y remain as it is. ಹೌದಲ್ವಾ? ಈ ಗಮನ ಕೊಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ನಾನು ಆಚೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ x into tan y into dy by dx plus log of cos y. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಗ ಈ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನೇನು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಟರ್ಮ್ಗಳಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ ಏನಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶಿಫ್ಟ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಟು ದ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಟರ್ಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾನು ಆರ್ ಎಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೇ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಟ್ಯಾನ್ ವೈ ಇಂಟು ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇಂಟು ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್, y into tan x. So since in LHS we have the common thing dy by dx, so dy by dx na common ತಗೊಂಡ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಏನೇನಿದೆ, log of cos x plus x tan y is equal to log of cos y plus y tan x. So since we need only the dy by dx, ಈ ಟರ್ಮ್ನ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಆರ್ ಎಚ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ log of cos y plus y into tan x divided by log of cos x plus x into tan y. So this is the final answer. So since we need only the dy by dx, so dy by dx is equal to log of cos y plus y tan x divided by log of cos x plus x tan y. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
So pause the video to note it down. Okay, in this video we have discussed about how to solve the equation or how to find the dy by dx by using the equation of the given variables. So in the next video we are going to discuss derivatives of the parametric function. In the next video we are going to discuss about derivatives of the parametric functions. So parametric functions ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿನೋಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಅದರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇನ್ ದ 4 to 5 videos we are going to complete the derivatives. ಸೊ ಇನ್ ದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಥಿಯರಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲಾಗ್ರಾಂಜಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು 2-3 ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರೌಂಡ್ 5 videos we are going to complete the continuity and the differentiability. So okay, so thank you for watching this video. If there is any confusion or is there any query about the function or any problems, you can go into comment in the comment section. Okay, thank you for watching this video.